अपनी गल शुरू करन तो पहला जय बिरदी नूं मैं एक ना रोस प्रगट करना चाहना कि मैं जय बिरदी नूं प्रोफैसर हरी शर्मा के घरे मिलिया सीगा अज तो 8-9 साल पहला तो ही वॉज वैरी एक्टिव ये गल्लां भी करते सीगे कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी करते सीगे पर लेटली जो कुछ दादरी च होया तुहाडी जिहड़ी साइलेंस आ मेरे वास्ते बहुत दुख दा कारण है। एनीवेज गुरप्रीत नाल जदों ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ थोड़े दिन पहला गुरप्रीत मेरे नाल थोड़ी जी आपस में किते बैठे गल्लां करदे सीगे मैं इहनूं अपने तौर पर सलाह दे रहा सी नहीं भी तू कैलेंडर इदां दा बड़ा मैनूं नहीं पता सीगा कैलेंडर इदां दा इन्हां ने पहला बना लिया ते मैं कोई सलाहां अपने हिसाब नाल दे रहा सीगा बट फिर मैनूं एकदम पता लग गया भी की करना चाहुंदे आ और जदों पहला स्टैप लैंदे आ पहला स्टैप लैना ही औखा उस तो बाद तां लोग इमीडिएट तो बड़ा कुछ कर जाते हैं पर वो जो बेबी स्टैप है दैट्स वैरी essential जिहड़ा तुसीं लिता मैं थोड़ी रिस्पैक्ट कर डॉक्टर भुरजी ने एक दो गल्लां कीतियां सी मैं उत्थे गल करनी चाहना मैनूं इतिहास का शौक है मैं प्रोफैसर नहीं है दो सूबे जिहड़े सीगे उन्होंने बहुत तंग किया असल च तीन गोरियां नूं खास करके इतिहास दे विच एक सीगा बंगाल एक सीगा पंजाब एक सीगा सेंट्रल इंडिया का एरिया जिन्होंने अजकल आप यूपी ते मध्य प्रदेश का एरिया कहते हैं गोरियां ने बंगालियां नूं तां पहलां ही कहता बंग भंग अंदोलन चल पिया सीगा एक जिहड़ा अज दा तुसीं उड़ीसा बिहार ते बंगाल देखदे हो असल दे विच इकल्ला एक बंगाल सी पहलां ऑल थ्री उन्हां दे विच गोरियां नूं पता सी भी इत्थे रिसोर्सिस भी है बंदियां दा दिमाग भी काम करदा ते उन्होंने किन्ने सौ साल पहलां ही उहदा काम करता सीगा इसे तरीके नाल जदों उन्होंने पता सीगा कि जिहड़े पंजाबी है भी नहीं कंगते जान लग्या उन्होंने पंजाब का भी पार्टीशन कर दे गए ये मैनेज करनियां हुंदियां ने चीज़ां ये जिहड़े मुल्क है इन्हां कोल पुरानी आज़ादी सीगी ये अज तो 300 साल बाद सोचते सीगे कि आ जिहड़ी पापूलेशन छड्ड चलिया इन्हां नूं किवें कंट्रोल करना फिर जान लग्या भी उन्होंने जदों ट्रांसफर ऑफ पावर नॉट आज़ादी इंडिपेंडेंस नहीं ट्रांसफर ऑफ पावर भी उन्होंने कीती जिहड़े उन्हां दे चमचे सीगे पंजाबियों ने तो ना उन्होंने कोल जिहड़े बंदे भी सीगे वो बेचारिਆਂ ਨੂੰ जिवें अज एक भैन जी गल करते सी भी अपने बच्चों का किवें ख्याल रखीए किवें रखीए उन्होंने जिहड़ा साडा पंजाबी जो कोई बंदा बलदेव सिंह शामल सीगा तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का रौला सीगा मेरी टाटा च इंडस्ट्री ना किते होर चले जाए प्लीज़ जिहड़े बंदिਆਂ ਨੂੰ अकल सीगी उन्होंने बंदिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने उस टाइम ही शंट आउट करके रखता सीगा पर फिर भी जिन्होंने बंदा जिन्ना क दिमाग सी उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से साइन करनों ना कर दी सी दिस इज़ ए फैक्ट हुण जिहड़ी गल आपां करदे हां पंजाब च वापस जाण दी ये गल किसी टाइम इत्थे गदरी बाबे नाल भी हुंदी होगी जिथे अज आप बोल रहे हैं जदों तुसीं एस्टैबलिशमेंट दे नाल लड़ना ना ये तुसीं मन के चलो तुसीं नुकसान तो ही चलना बस किसी दे भी विरोधा करनी नुकसान तो हुण किन्ने बंदे इस नुकसान नूं सहन कर सकदे आ किन्ने बंदे परिवार नूं छड्ड के जा सकदे आ मैं समझदा मैं भी उहदे शायद शामिल ना होवां पर जरूरी बड़ा हैगा और जिहड़ी गल इत्थे हुंदी है हुण तुसीं एक एग्जाम्पल दिना और शायद तुसीं ना जाओ गदरी बाबिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ बड़े ਵੱਡੇ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਤੇ 89 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ शायद मैं साल इधर उधर एक चादर मैली सी दी शूटिंग हो रही सी चंडीगढ़ के कोल ते ऋषि कपूर होनी उत्थे आए हुए सीगे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके लिया गया जो 5 बजे तो बाद तो करफ्यू लग रहा पर रात ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ तक नाइट मनाई जा रही है वो की सी लोगों का ध्यान ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ जो कुछ हो रहा ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ मूवमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੈਡ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ मूवमेंट है नहीं ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ हो जाए मूवमेंट कुछ समय वास्ते थोड़ी जी ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 230 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਫੌਜ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ। ਸਮਾਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਣਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ BJP ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਰਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਰਲ ਐਥਿਕਸ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਆ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਆ ਸੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਪਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1715 ਨੂੰ, ਅਤੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਅੜਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ 50-100 ਬੰਦੇ ਜਾਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂਅਰ ਡਿਸੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਡਿਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आज द सरप्राइज ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। असली प्यार यानी फाइबरटेक, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन डिजाइन्स। की गल है, अज फाइबरटेक तो किचन सिंक घर लेके जाना है या फिर सुपने ही देखी जाने हैं? Fibertech Distributors serves all across North America. 604-507-2199. fibertechbc.ca। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਨਾਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ। ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਟੱਕ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors, 12375 King George Highway, Surrey. Call 580-7755. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ICBC ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।